ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ कार्यक्रम रे समस्त दर्शक भाई भौणी मानंकु हार्दिक स्वागत। आज आलोचना करिबा तीव्र पुरुषार्थ रे आगो को बढ़िबा पाई किछि छोट छोट कथार धारणा। आमे समस्ते पुरुषोत्तम संगम जोगी ब्राह्मण आत्मा परमात्मा पितांकर अति स्नेही संतान एवं आज्ञाकारी संतान। तेबे परमात्मा पितांकर शिक्षा श्रीमत को पाथेय करी आमे समस्ते आगो को बढ़ी चली। प्रतिदिनर ईश्वरीय नियम पूर्वक विधि पूर्वक निज जीवन को चलै चलछंती एवं समस्तंकर आमर लक्ष्य केमिति शीघ्र शीघ्र बाबांकर समान बनी जिबा, संपन्न बनी जिबा, संपूर्ण बनी जिबा। आमे समस्ते पुरुषार्थ करूछंती। तेबे एई जो पुरुषार्थ को आहुरी तीव्रतर करिबा पाई किछि छोट छोट कथा उपरे ध्यान दबाकू हबो। काहेकि ना समयर गंभीरता को देखिले आज दुनियार भिन्न भिन्न परिस्थिति को जदि अन्वेषण करिबा तेबे देखिबा जे समय बहुत कम। पिता परमात्मा मध्य अनेक दिनरू आम पिलांकु सतर्क कराउछंती, सावधान देउछंती कि समय बहुत कम, बहुत जल्दी रे ही ये संसार भी समाप्त होबो। तेबे अल्प समय भितरे हमको बहुत किछि आगेइबार अछि। आगेइबा केमिति जदि आमे एमती साधारण भावरे पुरुषार्थ करि चालू तेबे कोन आमे माने लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा। जो लक्ष्य रखिचु आम समस्तंकर जो पढ़ाई रो लक्ष्य कोन जे आमे केमिति सत्ययुगी देवी देवता बनिबा बा विश्वर मालिक लक्ष्मी नारायण तुल्य बनिबा। बाबा अनेक समय रे मुरली रे हाथ उठा करांती कि लक्ष्मी नारायण बनिबो कि राम सीता बनिबो। आमे समस्ते लक्ष्मी नारायण बनिबा पई हाथ उठेई थाउ नुए। तबे लक्ष्मी नारायण बनिबा ता पई प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण फोटो सामने निजको छिड़ा करी टिके देखिबा जे मो भितरे सेतिकी धारणा आसिलानी, मो भितरे से गुण शक्ति भरिलानी। तेबे अमृत बेला ठारू सारा दिनचर्या को जदि लक्ष्य करिबा मो पुरुषार्थ कौन लक्ष्मी नारायण बनिबा माने मम्मा बाबांको भली पुरुषार्थ करिबा। साकार ब्रह्मा बाबा एवं जगदम्बा सरस्वती मम्मा आम सामने उदाहरण साकार दुनिया रे आमरी भली हाड़ मांसर शरीर थाई किपरि भावरे पुरुषार्थ कले। बाबांकर जीवन कहानी रू आमे समस्ते जानिछु केते प्रकार परिस्थिति बाबा सामना को आसिला, केते प्रकार अभाव अनाटन भी आसिला, किंतु सबुथिरे भी बाबा स्थिर रहिले, स्थित प्रज्ञ रहिले एवं परमात्मा बाबांकर प्रति श्रीमत को पालन करी प्रति समस्या को पार करी गले। आमे समस्ते ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बाबांकर समान बनिबा पाई आसंतु आज किछि किछि छोट छोट कथा उपरे ध्यान दबा। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो आमे समस्ते करूछंती। अमृत बेला आमे समस्ते उठुछंती, मुरली क्लास शुणुछंती, दैनंदिन जीवन दिनचर्या रे ट्रैफिक कंट्रोल आसिला, ट्रैफिक कंट्रोल को भी अटेंड करूछंती। जत केतेबेले संगठन रे जोग हैला ताको भी आमे अटेंड करूछंती, सेथरे भी जोग दउछंती, संध्या कालीन जोग रे भी जोग दउछंती बा राति रे सोइला समय रे भी आमे बाबांकर कोन याद रे किछि पढ़ा पढ़ी करिके सोउछंती भी। तो याको भी कहे जीव साधारण पुरुषार्थ। तेबे आमे जदि विचार करिबा तीव्र पुरुषार्थ ताहेले कोन
उत्तम पुरुषार्थ ताहले कौन ना एई दिनचर्या भितरे किछि किछि छोट छोट कथा को ध्यान दबा जेमिति जेमिति बाबांकर मुरली साकार मुरली हो बा अव्यक्त मुरली हो सबुथिरे बाबा किछि ना किछि पुरुषार्थर विधि बतौछंती। तेबे से पुरुषार्थर विधि को आमे धारण रे आनिबा कहिबार भाव दिन प्रतिदिन जीवन रे आमे ताकू आनिबा। तेबे जो दिन प्रतिदिन जीवन रे आनिबा ता पई कोन करिबा केवल ध्यान दबा निज उपरे 7टा दिन ध्यान देके देखंतु ना कौन होउची मो अनुभव रु कहिबी। 7टा दिन जदि आमे अटेंशन दे देले तेबे परवर्ती समय को ध्यान दबा को पड़िबनी से गोटे ऑटोमेटिक रूटीन हो जाए। हमर दैनंदिन दिनचर्या अमृत बेला ठारू आरंभ हुए तेबे अमृत बेला तो उठी जाती किए 3टारे उठी जाती किए आहरी महातपस्वी थिबे दुईटारे भी उठी जाउथिबे 3:30टारे किए उठी जाती कम से कम 4टा बेले तो उठी जीवा दरकार। तेबे अमृत बेला तो उठी गली मुह हाथ धोईकी पूरा फ्रेश होईकी बाबांकर बा याद पाई जोग पाई कोठे रूम अच्छी बा किछि व्यवस्था अच्छी समस्ते बसिले जे जोठी निज व्यवस्था रे बसिले। तबे से समय रे आ कहारी साथी रे हमर कथा नहीं केवल बाबांको साथी रे आ ता पूर्वरु सबुठारु महत्वपूर्ण कथा होची जो समय रे आखी खोलिला तो सेटा ही होची सबुठारु उत्तम अमृत बेला। आखी खोलिला से समय रे दृश्य कौन देखिली बाबा देखा गले ज्योति बाबा बाबा दादा केते बेले तो अनुभव कली जे जमती कि सूक्ष्म बतन रे बाबांको कोल रे सोईची बस आखी खोलिला बेले को मु फरिश्तार नजर ब्रह्मा बाबा बाप दादांको उपरे बाबा बहुत स्नेह रे मो सोई दृष्टि दउछंती मो मुंड रे हाथ बुलेई दउछंती आ बाबा को नमस्कार कली बाबा ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते ए प्रकार दिनचर्या आरंभ हैला। ए प्रकार जते बेले दिनचर्या आरंभ हैला जहा कि प्रभु दर्शन आरंभ रे बा मूलरू आरंभ होई गला से समय रे संगे संग उठी जांतुनी किछि समय 5 मिनिट बसी जांतु सेठी एवं बाबा साथी रे कथावार्ता करिबा। बाबा साथी रे कथावार्ता करिबा समय रे अनुभव करिबा बाबा बहुत स्नेह रे मो साथी रे कथा होउछंती बहुत स्नेह रे मते दृष्टि दउछंती जेमति कि मते भरपूर कर दउछंती। तापरे उठी की निजर मुह हाथ धोइले बा फ्रेश हेले पुणी व्यवस्थित स्थान रे बसिकी जेमति कि आमे केतेबेले 5 स्वरूप अभ्यास कले केतेबेले परम धाम रो स्मृति रे रहिले बाबा ठारू शक्ति नेले शक्ति भरिले अनुभव कले बाबा विजय रो टीका पिंधेई दउछंती स्वमान रो टीका पिंधेई दउछंती ए प्रकार रो एवं सुंदर अनुभूति रे बाबा साथी कथावार्ता करंतु बाबा को पचारंतु बाबा आपण मते केते भल पांती बहुत भल पांती ना बाबा भी उत्तर दियंती बाबा कहते हाँ मु तते सबुठु बेसी भल पाए संसार तो ठारू प्रिय आ मोर आ केही भी नहांती। शुणंतु बाबांकर ये अव्यक्त शब्द को शुणंतु शुणा जीव ध्यान से शुणिबे ना शुणा जीव आउ से स्थिति रे बीज रूप स्थिति रे केतेबेले फरिश्ता स्थिति रे बाबा अव्यक्त बाप दादा साथी रे फरिश्ता ब्रह्मा बाबा साथी हाथ धरिकी भ्रमण करंतु बहुत सुंदर अनुभव हुए करिकी देखंतु। तेबे अमृत बेलार ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय अति सुंदर समय अति माने सुंदर मिलन बेला ये बेला को जिते श्रेष्ठ बनै पारले अमृत बेला परे हमें समस्ते निज निजर दैनंदिन कार्य रे लगी जाती जमती कि घर सफाई करिबा किए तो पानी नहीं कि गछरे दबा आदि आदि जार जमिति किए बगीचा रे जाइकी किछि
ସଫା କରନ୍ତି, ଯାହାର ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ବି ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଏକାଗ୍ରଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବା କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଚାର କରିବା। କେହି କେହି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂ ବି କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବି ବାବାକୁ ସାଥୀ ବନେଇ ନେବା। ବାବାର ହାତ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ବାବାକୁ ବି ଡାକି ନେବା, ବାବା ଆସନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଏମିତି ବାବା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମଜା ନେଇକି କରିବା। ତ ବାବା ଅନୁଭବ କରିବା, ବାବା ଯେମିତିକି ମୋ ହାତ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇକି ଝାଡୁ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। କେତେବେଳେ ବାବା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାବା ସାଥିରେ କଥା କହିକି ଝାଡୁ କରୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟ। ତେବେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଭବ କରିବା ଯେମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଫରିସ୍ତାଟେ, ଆଉ ବାବା ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, ଟାୱେଲରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ବାବା ବି ମୋତେ ମୋର ଯେମିତି ଯେମିତି କର୍ମ ଚାଲିଛି ସ୍ନାନ ସମୟରେ ବାବା ମୋ ଉପରେ ସବୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଶରୀର ସଫାଇ ସାଥିରେ ମୋ ଆତ୍ମାର ବି ସଫାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛେ, ବାବା ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସପ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ମୋତେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବାର ଅଛି। ଅନୁଭବ କରିବା ମୋ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଶାନ୍ତିର ଧାରା ମୋ ଉପରେ ପଡୁଛି, ବା ପବିତ୍ରତାର ବର୍ଷା ମୋ ଉପରେ ହଉଛି, ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବର୍ଷା ସାଥିରେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ପୁରା ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରୁ ଯେମିତି ମହକ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀରର ମହକ ଆସୁଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାରର। ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ହବା, ସଜ ହବା, ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଲେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ନବା। ଯେମିତିକି ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ମୁଁ ଫରିସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏ ଶରୀରକୁ ବି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇଲି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତ ଫରିସ୍ତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି, କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ମୁଁ ଦେବତାଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ଅନୁଭବ କରିବା ଆତ୍ମା ସ୍ମୃତିର ତିଳକ ଲାଗିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା, ମୁରଲି ଶୁଣିବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ବା ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ତ ଯୋଗରେ ବସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ନ ବସୁ କ'ଣ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁରଲି ଠିକରେ ଧାରଣା ହବନି, ଠିକରେ ମନେ ରହିବନି, ବୁଝିବା ଠିକ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିଯିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବନି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ନଶାରେ ଯୋଗ କରିବା। ଆଜି ମୋତେ କିଏ ପଢେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ମୋ ଶିକ୍ଷକ। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନଶାର ସହିତ ବାବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୁଁ। ମୋ ପାଇଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପଢେଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପଢେଇକି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନଉଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭବରେ ବାବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ସାଥିରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୁରଲିର ପଏଣ୍ଟ ଆସେ, ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଯେମିତିକି କେତେବେଳେ ବାବା ପରମଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସୁନାର ମହଲ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର, କେତେବେଳେ ରାସର, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେମିତି ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ଚଲେଇ ନେବା। ଏବଂ ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା? ବାବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ବାବାକୁ ଶୁକ୍ରିୟା କରିବା
ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ତାପର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ କରେଇବି ଯେ ସକାଳ ସମୟଟା ବାବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା, ମୌନ ରହିବା, ମିନିମମ୍ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ। ଯଦି ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଟିକକ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସକାଳ ପାଇଲା ବାସ୍ ୟା ସାଥିରେ କଥା ତା ସାଥିରେ କଥା, ଜମା ନୁହେଁ। କେବଳ ବାବା ସାଥିରେ କଥା। ତେଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ହଁ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି, ପଦେ ଦୁଇ ପଦରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, କଥା ହବାର ଅଛି, ଦିନ ବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସମୟ ଯେତିକି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ବିତିବ ନା, ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦିନ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ କହୁଥିଲି ଜଳଖିଆ କଥା। ତ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ବିକ ଅନ୍ନ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। କେବଳ ସେତିକିରେ ହବନି, ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବନେଇବା ଆଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଖାଇବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଭୋଜନ ବି ବନେଇଲେ, ଭୋଜନ ବନେଇବା ସାଥିରେ ବାବାକୁ ବି ଆହ୍ୱାନ କରିନେବା, ସାଥୀ ବନେଇ ନେବା। ଏକା ଏକା ରୋଷେଇ ଜମା କରିବେନି। ବାବାକୁ ସାଥିରେ ରଖିକି କେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ତେଲ ପକେଇଲେ ଅନୁଭବ କରିବା ବାବାର ଶକ୍ତି ସମେଇ ଯାଉଛି, ମସଲା ପକେଇଲେ ବାବାର ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି, ସୁଖର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଶକ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଯେମିତି ସମେଇ ଯାଉଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲର ରୂପରେ ଆସୁଛି, ସମେଇ ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ। କେତେବେଳେ ବାବାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦବା, ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଚିନି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଲୁଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରି ବାବା ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିକି ଭୋଜନ କଲା ବେଳକୁ ବାବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନେବା, ବାବାକୁ ସାଥିରେ ବସେଇବା। ବାବା ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସାଥିରେ ବସନ୍ତୁ। ବାବାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉ, ବାବାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁ। ନାଇଁ ବାବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଇଏ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରସାଦ, ଭଣ୍ଡାରର ଭୋଗ। ବାବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେଇଲେ ଆଉ ବାବା ମୋତେ ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାବାକୁ ଖୁଉଛି, ବାବା ମୋତେ ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେମିତିକି ବାବା ମୋତେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କିରଣ ସେ ଭୋଜନରେ ସମେଇ ଯାଉଛି, ମିଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଶରୀର ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି, ମୋ ମନ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଧନ୍ଦାକୁ ଗଲେ, କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟଧନ୍ଦାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ 1-2 ମିନିଟ ମିନିମମ୍, ଯଦି ପାରିଲେ 3 ମିନିଟ, ଯଦି ବାବାଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି 3 ମିନିଟ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ବାବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ସାରା କ'ଣ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାବାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା ଯିବା, ସାଥିରେ ଯିବା କରିବା, ବାବାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବା। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ବାବାକୁ ବି ସାଥିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବା ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ଭଲେ କପଡ଼ା ବି ଧୋଉଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସେ ସମୟରେ ବି ବାବାକୁ ସାଥୀ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାକୁ ସାଥୀ ବନେଇବା, ବାବାକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାନି। ଆମର ବାବା ସାଥିରେ ଯେତିକି କ'ଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତର ନିରନ୍ତରତା ରହିବ, ସେତିକି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେବଳ ହବାନି, ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ଆମ ଜୀବନ ଖୁସହାଲ ହେଇଯିବ, ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାବା ଯୋଉଟା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ବା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ରହିବ ନା, ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ କ'ଣ ହବ, ଆମର ଇଏ ଚେହେରା ହିଁ ସେବା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣ, ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ହବ। ଆଉ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି,
ତେବେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା। କାହିଁକିନା କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ମିଳିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଳିବେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯଦି ଆମର ଶୁଭ ଭାବନା ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରହିଥିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପକାଉଥିବା, ତେବେ ଏ ଶୁଭ ଭାବନାର ବଳ ଅନେକଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ବନେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ବନିଯିବେ। ସାମ୍ନା ବାଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ବିତେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଯୋଗ, ବିଶେଷ ଅମୃତ ବେଳା ତ ବାବା ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେବାର ସମୟ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଶକ୍ତି ଦାନ କରିବାର ସମୟ। ବାବା ସାଥିରେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସଂସାରକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବା। ପୁଣି ଶୋଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶୋଇବା ସମୟ କିଛି ନା କିଛି ପଢିକି ବାବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ସାରା ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଚାର୍ଟ ଦେଇକି ବାବା କୋଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। এই ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବନଉ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନେ ବି ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଯେମିତିକି କାହା ସାଥିରେ କଥା ହେଲି, କ'ଣ କଥା ହେଲି, କ'ଣ କହିଲି, ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା। କିଏ କ'ଣ କଲେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ଯୋଉ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ଇଏ ସମୟ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସମୟ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ମୁଁ ତା କଥା ଭାବୁଛି ନା, ତେବେ ମୋର ଯୋଗ ଲାଗିବନି, ମୋ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୀବ୍ର କେମିତି ହବ, କେମିତି ହବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ସାରା ଦିନରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଖଜାନା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଚାଲେ ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ହିନ୍ଦୀରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲୀର କୁଇଜ ଚାଲେ, କିଛି ସମୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ, କେତେବେଳେ କିଛି ଅନୁଭୂତିର ଲେନଦେନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲେ, ମୁରଲୀକୁ 2 ଥର, ଥରେ କେବଳ ତ କ୍ଲାସରେ ଶୁଣି ନେଲେ, ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ, 2 ଥର 3 ଥର, ଯେତେ ଥର ସମୟ ହେଉଛି। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନୋଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ 2-4 ଥର ମଡେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହବ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋର ଯୋଗ ଯେମିତି କଟି ନ ଯାଉ, ସଂଯୋଗ କଟି ନ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ତାରର ସଂଯୋଗ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ତେବେ ଯାଇକି ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ଯଦି କଟିଯିବ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଯେମିତି ଚୁଲିଟେ ଜଳେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମଝିରେ ଲିଭିଯିବ ଜଳେଇବା କଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଜଳୁଥିବ ନା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇକି, ତ ବି ଇନ୍ଧନ ପାଇଲେ ସେ ଜଳି ଉଠିବ, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ହେଇକି ବସିଯିବେ ଯୋଗ କରିବି, କେବେ ଯୋଗ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯୋଗ ଯଦି ନ ଲାଗିବ ଶକ୍ତି ଭରିବନି, ଶକ୍ତି ଯଦି ନ ଭରିବ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏଇସବୁ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। এই ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କିତାବ କଟେଇବାର ସମୟ, ଆଉ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଡ଼ିବାନି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟରେ ହିସାବ କିତାବ ଯୋଡ଼ିଯାଏ, ପରେ କେତେବେଳେ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ହିସାବ କିତାବ ବନିଯାଏ, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଟେନସନରେ ଆମର ହିସାବ କିତାବ କମିଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ବାବାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ସମ୍ପନ୍ନ ବନିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିବା, ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜନ ବନିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନବା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରତିଦିନର ମୁରଲି ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ଦବା, ଯାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗେ ଅକ୍ଷରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଦେଖେଇବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାବାର ପ୍ରତିଦିନର କୋଉ ମୁରଲି ନଥିବ ଯେ कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो और माँ में एकम याद करो। तेणु यही गोटे लाइन को जदि आमे पालन करनबा ना बहुत बहुत पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनई परिबा। तेणु ये दिनचर्या उपर आज एतिकी रहिला। एतिकी रे मो शब्द को विराम दउची। ओम शांति। तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा। तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा। नेइछि शपथ तुमको चाहि मु, नेइछि शपथ तुमको चाहि मु, चालिबि जीवन सारा, चालिबि जीवन सारा। तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा। गलाहार कली तुमरी प्रेम को, मो मन सुतारे गुंथी। तुमको पाई मु पाई गली प्रभु, जीवनर सबु शांति। गलाहार कली तुमरी प्रेम को, मो मन सुतारे गुंथी। तुमको पाई मो पाई गली प्रभु, जीवनर सबु शांति। खुशी रे आजी मो घुमुरी नाचुची, खुशी रे आजी मो घुमुरी नाचुची। जेमिति घुमुरा पारा, जेमिति घुमुरा पारा। तुमको करिछि जीवनर ध्रुव तारा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा, हे जीवने आउ हेबि नाही पथ हरा।
ତୁମକୁ କରିଛି ଜୀବନର ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା ଏ ଜୀବନେ ଆଉ ହେବି ନାହିଁ ପଥହରା।